Taste the Daily. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Majestically top of the PSLV C-59 Probattery mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV C-59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है। For S-139 stage thrusting along with the solid strap-on motors. Plus 40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकेंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. We are 58 seconds into the launch. Burning together. The first stage, full motor and the strap-ons together generate about 9,000 kilonewton thrust. tracking. इस क्रम में Stage performance normal. अब हम आगे देखेंगे ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्करण, तत्पश्चात एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को पृथक किया जाएगा और अंत में प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे भी यान से पृथक किया जाएगा। The Shard telemetry and tracking station presently acquiring the trajectory data. There is a confirmation about the strap-on separation. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Confirmation has been given by the Range Operations Director. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। The pump-fed Vikas engine operating on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, generating close to 800 kilonewtons thrust. Plus 3 minutes. जी हाँ, द्वितीय चरण का कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। इस चरण में UDMH और N2O4 का इस्तेमाल होता है और अब यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यह यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए अब ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यान से पृथक किया जा चुका है। With the payload fairing separation, the rocket has left behind some more unnecessary mass. Dense atmosphere is crossed now. No more requirement to shield the spacecraft or the aerodynamic shape. Char and Port Blair stations currently tracking. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। अब हम प्रमोशन से 230 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। इस समय ऊंचाई 147 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 152 kilometers altitude. We are 247 seconds into the launch. PS2 still operating. द्वितीय चरण के दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत होता है, यानी वह अपना दिशा निर्धारण स्वतः ही कर रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक
समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है तथा तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है उसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Stage performance normal. तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ उद्दिष्ट पथ पर। Third stage of PSLV, called HPS-3. Ignition is confirmed and healthy operation also is confirmed Plus by the 5 Range minutes. Operations Director. This stage operates on hydroxyl terminated polybutadiene based solid propellant. 7.6 tons of propellant loading, 239.6 kilonewtons vacuum thrust. ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து புரோபா-3 செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து PSLV C-59 ராக்கெட் விண்ணில் புறப்பட்டது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தலைமை செய்தியாளர் ஜெயக்குமார் வழங்க கேட்கலாம். வணக்கம் ஜெயக்குமார், PSLV C-59 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான விவரங்களை பதிவு செய்யலாம். வணக்கம் உமேஷ். PSLV C-50 இந்த செயற்கைக்கோளானது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக சூரியனுடைய வெளிப்புற வளிமண்டலம் அல்லது அதற்கான அந்த கொரோனாவை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக புதன்கிழமை மாலை 4:08 மணி அளவில் திட்டமிடப்படி ஏவுவதற்காக நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் இது இன்றைக்கு சரியாக வியாழக்கிழமை அன்று 4:12 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படும் என்று இஸ்ரோ அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது இந்த PRO-3 செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது. சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காகவும் இரு செயற்கைக்கோள்களுடன் இந்த வெளி வட்டப்பாதையில் இது நிலைநிறுத்த இருக்கிறது. ஐரோப்பிய விண்வெளி அதே போன்று செயற்கைக்கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து இது ஏவப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இஸ்ரோவினுடைய பல்வேறு செயற்கைக்கோள்கள் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இஸ்ரோவினுடைய PSLV C-59 இந்த செயற்கைக்கோள் கொரோனோகிராஃப் ஸ்பேஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற CSC மற்றும் ஹோக்கல்டர் அதே போன்று ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற OSC ஆகிய 2 சிறிய விண்கலங்கள் இதில் இருக்கிறது. இஸ்ரோவுடைய இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனம் இஸ்ரோவின் மூலமாக 61வது துருவ செயற்கைக்கோளாக இந்த ஏவுகணை மற்றும் 26வது PSLV XL என்கிற செயற்கைக்கோள் மூலமாக இது விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. விண்வெளியினுடைய பயணத்தினுடைய நோக்கம் அந்த கரோனோகிராஃபர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹாக்டலர் விண்கலங்களினுடைய துல்லியமான உருவாக்கம், அதே போன்று அதனுடைய புறப்பாதை உள்ளிட்ட பல்வேறு நிலைகளிலே இது ஏவப்பட்டு நீண்ட காலத்துக்கு விண்வெளியில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள துல்லியமான கட்டுப்பாடுகள், நுட்பங்கள், அளவீடுகள் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த கரோனோகிராஃப் மற்றும் அக்குலேட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற 2 சிறப்பு கருவியை உருவாக்கமாக இது சூரியனுடைய வெளிப்புற பகுதியை கண்காணிக்கக்கூடிய சோலார் கரோனோகிராஃப் மற்றும் கரோனோ என்று அழைக்கப்படுகின்ற வெப்பநிலையில் 2 மில்லியன் டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்டை எட்டுவதால் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உன்னிப்பான கவனிப்பது, அதே போன்று சூரிய புயல்கள், காற்றினுடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகள், அதே போன்று செயற்கைக்கோளுடைய தகவல் தொடர்பு போன்றவற்றிலிருந்து இந்த ஆய்வு முக்கியமாக இது செய்ய இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கொரோனோகிராஃப் மற்றும் ஆக்குலேட்டர் என்று ஒன்றாக தங்களை ஒரு செயற்கைக்கோள்களாக நிலைநிறுத்தி சூரிய கிரகணத்தை உருவாக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைகளெல்லாம் இதை கண்டறியும். பல்வேறு நிலைகளில் வானில் இருக்கக்கூடிய புவியியல் மாற்றங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை இது ஆய்வு செய்வதற்காகவும், அதே போன்று இந்த இயற்கை கிரகணத்தின் போது 10 நிமிடங்களுக்கு ஒப்பிடும் போது 6 மணி நேரம் இது நீடித்து இந்த பணிகளை எல்லாம் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய விதமாக இது நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோள் துல்லியமான அந்த வட்டப்பாதைகளில் நிலைநிறுத்தப்படும். 150 மீட்டர் இடைவெளியில் 2 செயற்கைக்கோள் அருகருகே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை இதில் பார்க்க முடிகிறது. குறிப்பாக சூரியனுடைய அனைத்து தகவல்களையும் அனுப்பக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோளாக இது இருக்கிறது. நேற்று ஏவப்படவிருந்த இந்த செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இதனுடைய கொள்ளளவு எடை என்று பார்க்கிற பொழுது 320 டன் எடை கொண்ட PSLV XL ராக்கெட்டாக இது இருக்கிறது. இதனுடைய உயரம் என்று பார்க்கிற போது 44 மீட்டர் PSLV ராக்கெட்டாகவும் மொத்தம் 550 கிலோ எடையுள்ள ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சியினுடைய இரட்டை விண்கலத்தை இது சுமந்து செல்கிறது. இந்த பணியானது PRO-3 என்று அழைக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக
இந்த பல்வேறு சூரியனில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை சார்ந்த அந்த மாற்றங்கள், அது சார்ந்த ஆய்வுகளிலே இந்த PSLV XL மூலமாக பயணிக்கக்கூடிய இந்த விண்வெளி ஆய்வுகளங்கள் ஆய்வு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சூரியனில் இதுவரை பெரிய ஆய்வுகள் நிகழ்ந்திருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய அளவில் துல்லியமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோள்களாக இந்த செயற்கைக்கோள் இருக்கிறது. அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இது 550 கிலோ எடையுள்ள ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சியினுடைய, அதாவது ESA என்று சொல்லப்படுகின்ற, இரட்டை ஹோல்டர் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனை சுமந்து செல்கிறது. இதனுடைய இந்த பணியினுடைய பெயர் ப்ரோ என்பது லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். குறிப்பாக இதனுடைய பொருள் முயற்சி அல்லது முயற்சி புரோபா என்பது ஆன்போர்டு, அதாவது தன்னாட்சிக்கான திட்டம் என்பது ஒரு சுருக்கமான ஒரு பதிவாக இதனுடைய விளக்கங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 18 நிமிடங்கள், அதாவது 40 வினாடிகளுக்கு பிறகு இரட்டை செயற்கைக்கோள் 600 கிலோமீட்டர், அதாவது 60,000 கிலோமீட்டர் சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தப்படும் என்று, இது அதிக நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை செல்லக்கூடிய விதமாக இது வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பூமியிலிருந்து செயற்கைக்கோளுடைய தூரம் கடுமையாக இருந்தாலும் கூட ஏராளமான செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிறகு அதனுடைய ஆய்வுகளை எல்லாம் துல்லியமாக முன்னெடுத்து செல்கிறது. பூமியிலிருந்து நிலையான தூரத்தில் வைக்கப்படுகிறது. நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதைகள், அதே போன்று செயற்கைக்கோளுடைய அந்த பூமியினுடைய வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி, அதே போன்று மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய புள்ளி ஆகியவற்றை கொண்டு பூமியில் இருந்த தூரம் தொடர்ந்து மாற்றிக்கொண்டே இந்த செயற்கைக்கோள்கள் தன்னுடைய ஆய்வு பணிகள் ஈடுபடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக இந்த விண்வெளி பயணத்தினுடைய, அதாவது சூரியனில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரவுகளை இது ஆய்வில் மேற்கொண்டு அங்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆய்வினுடைய அந்த தரவுகளை எல்லாம் உடனுக்குடன் இஸ்ரோவினுடைய விஞ்ஞானிகளுக்கு, அந்த கட்டுப்பாடு மையங்களுக்கு தெரிவிக்கும். அதனுடைய அடிப்படையிலே இயற்கை சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், சூரியனில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரவுகள், இவற்றையெல்லாம் கொண்டு ஆய்வுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு இது முக்கிய ஒரு தரவாக இருக்கும் என்று இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 60 கிலோமீட்டர் இன்று 60,000 கிலோமீட்டர், அதாவது இந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் செலுத்தக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோள்கள் ஒவ்வொன்றும் தனது அந்த புயல் வேகத்தில் சீறி பாய்ந்திருக்கிறது. அதனுடைய சுற்றுப்பட்ட பாதையில் நிறுத்தப்பட்ட பிறகு அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பணிகளை அது மேற்கொள்ளும் என இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. வெற்றிகரமாக தற்போது செலுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த PSLV XL ராக்கெட்டினுடைய அந்த மகிழ்ச்சியை இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் தங்களுக்கான அந்த மகிழ்ச்சியை பரிமாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது. இஸ்ரோ தொடர்ந்து தன்னுடைய மைல்கல்லாக ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அது தொடர்ந்து சாதனை செய்து கொண்டிருக்கிறது. தரையில் இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டுகளை, அதாவது தரையில் பூமியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்களையும் விண்ணிலிருந்தே இந்த செயற்கைக்கோளுடைய நுண்ணிய புலன் மூலமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய மிக நுட்பமான அந்த கேமரா கருவிகள் மூலமாக இதனுடைய ஆய்வு தன்மை இருக்கும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது. அதாவது விண்வெளியில் சூரியனையும் ஆய்வு செய்யும், பூமியையும் இது பல்வேறு விஷயங்களுடைய ஆய்வுகளுக்கு இதை பயன்படுத்தப்படும் என்கிற ஒரு கூடுதல் தகவல்களாக இருக்கிறது. இந்த PSLV XL உடைய இந்த பயணம் என்பது மிக நீண்ட தூரமாக இருந்தாலும் இந்த ஆய்வு பயணம் இஸ்ரோவினுடைய ஒரு மற்றொரு மைல்கல்லாக இருக்கிறது என்று இஸ்ரோவுடைய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விவரங்களுக்கு நன்றி ஜெயக்குமார்.